نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کا 22 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں. قل، فرما دیجئے، ہوا اذان، وہ ایک گندی چیز ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم ان کے قریب مت جاؤ مستری کے لیے، حتیٰ یطہرن، یہاں تک وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پس جب وہ جس وقت وہ پاک ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ، پس ان کے پاس آؤ. اگلا حصہ اگلی آیت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. فرمایا نسل انسانی کی بقا اور افزائش کے لیے اللہ پاک نے جیسے مردوں کو پیدا کیا اسی طرح عورتوں کو پیدا فرمایا، اور دونوں کو خد و خال میں ہر چیز میں اللہ نے فرق رکھا ہے. عورتیں جب جوان ہوتی ہیں، بالغ ہو جاتی ہیں، عورتوں کے رحم سے 3 طرح کا خون آتا ہے. الدماء المختصر بالنساء ثلاثۃ، 3 قسم کا. پہلا، جب جوان ہوتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، تو ماہواری ہر مہینے میں ایام حیض آتے ہیں، حیض کے دن شروع ہوتے ہیں، تو ہر مہینے میں کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں. زندگی بچے کی پیدائش کے بعد یہ نفاس کا خون ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن. اب ایک تیسرا، وہ کسی رنگ کے پھٹنے کی وجہ سے، وہ بیماری کی وجہ سے وہ خون آتا ہے، اس سے عورت، اس کے مسائل الگ ہیں. اس کے مسائل الگ ہیں ان دونوں کے. ان میں عورت ناپاک ہوتی ہے، وہ نماز روزے کی پابند نہیں رہتی. اب اس آیت کے شان نزول یعنی اس کا پس منظر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ میں جو یہود تھے وہ حیض کے دنوں میں، حالت حیض میں عورتوں سے بالکل الگ کنارہ کش ہو جاتے تھے، بلکہ عورتوں کو اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتے تھے. عورتوں سے یوں علیحدگی، سالن میں وہ نہیں پکا سکتی تھی، کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتی، کہتے یہ چیز ناپاک ہو گئی، یہ برتن ناپاک ہو گیا، یہ کپڑا ناپاک ہو گیا. اسی طرح اس کو بالکل ایک انسانوں والے نظام سے نکال دیتے تھے. اور نصارہ اور بعض مشرک قبائل جو تھے وہ ان دنوں میں بام بستری سے، جماع سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے. تو یہ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ معاملات ہے، چونکہ مدینہ میں یہود بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، تو یہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا حکم ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ ہمارے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑا. حضرت عباد ابن بشیر اور بشر اور عتاب ابن اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسیر ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا یہود ایسے کرتے ہیں، عرض کی یہود ایسے کرتے ہیں، ہم یہود کی مخالفت میں ان کے ساتھ ان دنوں میں عورتوں سے ہم بستری نہ کیا کریں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خون سرخ ہو گیا، غصے کے علامات چہرے پہ ظاہر ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ صحابہ نے سمجھا کہ آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے ہیں. یہ دونوں اٹھے، یہ ابھی جا رہے تھے تو کہیں سے دودھ آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور دودھ دیا. اس کا اشارہ تھا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. تو یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ آپ، یعنی یہ پس منظر ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم ان دنوں میں عورتوں سے کیا معاملات کریں. چونکہ یہ پوچھا جا رہا ہے ہم بستری مباشرت کے متعلق، جماع کے متعلق، تو اس لیے یہاں پر وہ احکام بیان نہیں فرمائے کہ آپ جو ہے وہ ان سے وہ نماز نہیں پڑھے گی. یہ قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ احکام بیان فرمائے. یہاں پر جو انہوں نے پوچھا اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کب جائز ہے اور کہاں تک جائز ہے اور کب ناجائز ہے ہم بستری کرنا. اور اس لیے یہ عورت جب جوان ہوتی ہے تو یہ جب ایام حیض آتے ہیں، جب بچہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر یہ خوراک بن جاتا ہے. حمل کے دوران یہ خون نہیں آتا. پھر اسی طرح عورت جب کبر سنی پہ ہو جاتی ہے
बुरी हो जाती है तब भी ये बंद हो जाता है। इसी तरह उमूमन आम तौर पर जब बच्चे को दूध पिलाती है औरत तो तब भी माहवारी ये अय्याम हैज़ नहीं आते हैं, वो बच्चे के दूध और खुराक बन जाती हैं। तो हज़रत तो नबी पाक तो इसमें रोज़ा नहीं रखना, नमाज नहीं पढ़नी, कुरान मजीद की तिलावत नहीं करनी, कुरान मजीद को हाथ नहीं लगाना, हम रोज़े की कज़ा करनी है, नमाज की कज़ा कोई नहीं है। इसी तरह हज के तमाम अहकाम करने हैं, ये बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करना है, मस्जिद में नहीं जाना है, बाकी तब सब कुछ जायज़ है, हलाल है, वो पाक रहती है, उसके साथ खाना पीना लेटना सोना सब कुछ जायज़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हालत हैज़ में होती थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि मैं जहाँ से पानी पीती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वाली जगह से उसी जगह से पानी पीते बर्तन से, यानी इसका लुआब पाक है। इसी तरह मैं गोश्त की हड्डी से गोश्त नोचती तो फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से नोचते जहाँ से मैंने नोचा होता था। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में हमारा की दादी साहिबा ने पूछा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत हैज़ में हमारे पास आते, हम एक बिस्तर में सोते थे, एक बर्तन में एक जो है गुस्ल भी कर लिया करते थे, हालांकि नापाक होते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ टेक लगा के कुरान मजीद की तिलावत कर लिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में होते, मैं हालत हैज़ में होती, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर मुबारक मेरी खिड़की मस्जिद से खिड़की मेरे घर की तरफ करते तो मैं सर को धो दिया करती थी। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मसरूक हज़रत सईद इब्न मुसय्यब से कहते हैं कि नबी हज़रत आयशा के पास हाजिर हुए तो हज़रत आयशा से कहा मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, शर्मा किया, फरमाया मैं आपकी माँ हूँ, पूछे क्या पूछते हैं, तो उन्होंने पूछा मेरे लिए औरत हालत हैज़ में कहाँ तक हलाल है, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया नाफ से लेके घुटनों के अलावा तमाम की तमाम तेरे लिए पाक है और हलाल है, वहाँ से जैसी मर्जी उसको उसके साथ मुबाशरत का बोसो किनार सारा कुछ जायज़ है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया, हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने गालिबन पूछा कि आका हमारे लिए हालत हैज़ में क्या हुक्म है, फरमाया नाफ से ऊपर तेरे लिए हलाल है जैसे मर्जी नफा उठा। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम हालत हैज़ में होती तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मुबाशरत करना चाहते, यानी हमारे साथ मुकारबत करना चाहते, मिलना चाहते, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते अपना अज़ारबंद बांध ले, तो वो बांध लेती, उसके ऊपर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नाफ के ऊपर वाले हिस्से से आका अलैहिस्सलाम इस्तिफादा करते, यानी गोसो किनार करना, साथ लेटना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हम एक चादर में लेटते थे, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हम एक चादर में लेटते थे, मेरे पर भी वही चादर होती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही चादर होती थी, हालांकि मैं हालत हैज़ में होती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा ये मुसल्ला पकड़ाए, तो मैंने कहा मैं तो है नापाक हूँ, तो हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे हाथ में नापाकी नहीं है, तो मैंने मुसल्ला उठा के दिया। तो इस्लाम ने ये तमाम चीज़ें रखी कि आप मुबाशरत यानी उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते, इसके अलावा हर तरह से नफा उठा सकते हैं, हम बिस्तरी नहीं कर सकते, तो हम बिस्तरी से मना फरमा दिया, यानी ये यहाँ पर नसारा का रद्द कर दिया और साथ मिलाने से यहूद का रद्द कर दिया कि हर तरह से वो औरत उसी तरह औरत है आपकी, उसी तरह बीवी है, वो नापाक नहीं हो गई, वो ऐसे नहीं हो गई, उस पर अहकामात लागू हुए हैं ना जैसे जुनूबी पर होते हैं, तो वो अलग है। यहाँ जो मसला पूछा गया है तो फरमाया वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, उनके करीब यानी हम बिस्तरी के लिए करीब ना, जो पूछ रहे हैं हम जिस बिस्तरी का गया था हत्ता यतहुरना, यहाँ तक वो पाक हो जाए, फैज़ा ततहरना, जब वो पाक हो जाए तो फातहुरना, फिर वो उनके करीब आ जाओ। तो यहाँ पर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि औरत की कम से कम मुद्दत हैज़ की वो 3 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। अब अगर तो मुद्दत 10 दिन मुकम्मल हो गए, अब हैज़ खत्म हुआ, तो फिर इसके लिए गुस्ल करना जरूरी नहीं, इससे पहले आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, औरत से मिल सकते हैं। हाँ, अगर 10 दिन से पहले खून बंद हुआ, यानी औरत को पता होता है उसकी जो दिन होते हैं 3, 4, 5, 6 इतने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन के होते हैं,
तो फिर अगर हम बिस्तरी करनी है, अब औरत पाक हो गई, उसको पता है मेरे अय्याम पूरे हो गए हैं, तो फिर भी वो तो या तो वो गुस्ल कर ले, फिर हम बिस्तरी करनी है, या फिर वो जो है ना वो उसको एक नमाज का वक़्त गुजर जाए, फिर इसके साथ हम बिस्तरी करनी है। तो इसलिए चूंकि अहकाम दो थे, यानी औरतों की उमूमी आदत दो थी, एक 10 दिन मुकम्मल होने के बाद हैज से पाक होना, एक 10 दिन से पहले हैज से पाक हो जाना, जो औरत का मामूल है उसके मुताबिक हो जाना। तो इसलिए अल्लाह ने दो ही हुक्म फरमाए, पहले फरमाए हत्ता यतहरना, यानी जब 10 दिन मुकम्मल हो जाएं तो अब आपको इजाजत है, अब आप चूंकि अब खून के आने का वो अंदेशा खत्म हो गया है, तो आप जैसे खून बंद हुआ आप उससे हम बिस्तरी कर सकते हैं। और फिर फरमाया दूसरी दरमियान में ये शायद बाकी है, यानी 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, औरत को पता है कितने दिन है उसके आते, तो फिर फरमाया फैजा तताहरना, यहाँ पर आपको गुस्ल कर ले या एक नमाज का वक़्त गुजर जाए तो फिर आप उससे फातुहुन्ना, आप उनके करीब आ सकते हैं। आगे मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, ये अगली आयत के साथ मिला के इंशाअल्लाह अगले दर्स में बयान करेंगे। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल